Medical education. Title sponsor, Model Global Visas Consultancy, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. In association with Grace International, Putalisarak, Kathmandu. Powered by Abroad International Point, AIP, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. ePlanet, your partner for Australian education. Bagbazar. Sponsored by Nepal Education Consultancy, Kamladi, Kathmandu. Perfect Education Consultancy, Bagbazar, Kathmandu. Kathmandu Infosys, Delhi Bazaar, Kathmandu. Organized by Malin Media and Events, Kairidhara, Kathmandu. Grace International, consulting over 10,000 of students for their abroad studies in the world's best colleges and universities. Grace International. Have you planned on studying abroad? Well, we here at Abroad International Point can help you with your choice of many countries like the United States, Australia, New Zealand, India, and many more. Our expertise are in counseling, visa processing, test preparations for SAT, IELTS, TOEFL, also including online mock-up tests for IELTS. For further details, log on to aipedu.com. Abroad International Point. Education wherever you want. Study in Australia. Get enrolled at reputed universities of Australia. Scholarships available for deserving students. You can choose a wide range of courses and study options. Contact ePlanet, your partner for Australian education. Bagbazar, near Swester Tailoring, Kathmandu. Phone 4239-656. 4239-656. Title sponsor, Model Global Visas Consultancy, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. One gateway, one destination, Australia for your higher education. Kathmandu Emphasis. Be a specialist agent for reliable, accurate and comprehensive information and advice for your enrollment in the finest university of Australia. IELTS and CAE preparation, member and quality assurance by QEAC Australia, ICEF and ECAN. For details, Kathmandu Emphasis, Delhi Bazaar, Kathmandu. Phone 444-3526. Curtin University International Student Scholarship open for 2016. For more details, Nepal Education Consultancy, Kamladi, Kathmandu, opposite to Kathmandu Plaza. Contact 444-5059. नमस्कार, कार्यक्रम मेडिकल एजुकेसनमा हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। मालिन मिडिया एन्ड इभेन्ट्सको उत्पादनमा मोडल ग्लोबल विसाज कन्सल्टेन्सीको प्रस्तुति कार्यक्रम मेडिकल एजुकेसन लिएर उपस्थित भएका छौं। यस कार्यक्रममा हामी मेडिकल एजुकेसन सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। साथै मेडिकल क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको आवाज मार्फत तिनका समस्याबारे अवगत गराउँदै सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणको पनि प्रयास गर्नेछौं। आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रेस इन्टरनेसनलका डाइरेक्टर एन्ड्रु पौडेल। सर स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। के गर्दै हुनुहुन्छ आजकल? अहिले अब भर्खरै रिसेन्टली जुलाई इन्टेकको एडमिसनहरू क्लोज भएर अब अहिले फ्री नै छौँ। नयाँ अपकमिङ रुल्सहरू आइरहेको छ फरेन कन्ट्रीमा, अनि त्यो कारणले गर्दा स्टुडेन्टहरूलाई कसरी बेनिफिट दिन सकिन्छ, कसरी बेटर उनीहरूलाई गाइडेन्स गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नै रिसर्च गर्दैछौँ। तपाईँको 2006 देखिको एक्सपिरियन्स है? राइट। अहिले यति लामो समय भइसकेपछि पनि तपाईँहरूले यही कामलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ र तपाईँहरू मार्फत नै थुप्रै विद्यार्थीहरू विभिन्न देशहरूमा गएर अध्ययन गरिरहेका छन्। कस्तो छ फिडब्याक, कस्तो महसुस हुन्छ? एक किसिमबाट नेपाली स्टुडेन्टले यो लेभलको क्वालिटी एजुकेसनको लागि एब्रोड गइराख्नु भएको छ र अनि जुन किसिमबाट क्वालिटी एजुकेसन लिएर अहिले मैले मास्टर डिग्री सिधाएर यो लेभलमा काम गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्राउड फिल हुन्छ होइन। मैले पठाएको +2 सिधाउने बित्तिकै भर्खरको +2 सिधाएको बच्चाहरू के नै नलेज हुन्छ र अथवा के नै उनीहरूको आफ्नो करियरको विषयमा सोचेको हुन्छ र होइन, तर उनीहरूलाई हामीले प्रपर गाइड गरेर अनि त्यो किसिमबाट त्यो लेभल क्रिएट गरेर उनीहरूले त्यहाँ गएर मास्टर डिग्री सिधाएर अनि करियर यसमा म करियर बनाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई प्राउड फिल हुन्छ। जस्तै बाहिर अब्रोडमा पढ्न जाने विद्यार्थी अभिभावक उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अथवा त्यहाँ गएर करियर बनाउने सवालमा कुरा गर्दाखेरि हेल्थ साइन्स रिलेटेड सब्जेक्टहरूमा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट अलि बढी हुने र
र त्यो पढिसकेपछि करियर बिल्डअप गर्ने हिसाबले पनि सजिलो हुने भनेर हामीले सुन्ने गर्छौँ, त्यस्तो हो? यो एक हिसाबले एकदम सही कुरा हो। किन भन्दा हाम्रो जस्तो देशमा जुन चाहिँ मेडिकल एजुकेसनहरू भर्खर ग्रो हुँदै गरेको र अनि म्याक्सिमम व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँनिर मेडिकल एजुकेसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर आफ्नो करियर बनाइराख्नु भएको सिचुएसनलाई लिएर चाहिँ एब्रोडमा चाहिँ कस्तो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको छ भन्दा एब्रोडमा जुन चाहिँ यो हेल्थ केयर सेक्टरतिर चाहिँ एकदमै त्यहाँको लोकल कम्युनिटीहरू त्यति इन्ट्रेस्ट हुनुहुँदैन होइन। उनीहरूको चाहिँ अब प्यारेन्ट्सहरूलाई टेक केयरको लागि विभिन्न कुराहरूको लागि चाहिँ उहाँहरूसित आफ्नो टाइम भइरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा कोही एउटा नर्स अपोइन्ट गरिदिनाले चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई केयर पनि हुने, उनीहरूले आफ्नो पेसामा चाहिँ अपग्रेड हुन नि सक्ने होइन। यता प्यारेन्ट्सको टेन्सन हुने भएन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले म्याक्सिमम फरेन कन्ट्रीबाट जुन चाहिँ अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको चाहिँ जुन हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ आफ्नो करियर बनाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरूले चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। सबैभन्दा धेरै जसो मेडिकल एजुकेसनको लागि भनेर विद्यार्थीहरूले रोज्ने उनीहरूको गन्तव्यको रूपमा चाहिँ कुन पाउनु भएको छ? अहिले रिसेन्टली फेजमा हेर्दा चाहिँ अस्ट्रेलियालाई उनीहरूले फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखिराख्नु भएको छ। किन भन्दा युएसमा पनि कति टर्म एन्ड कन्डिसन त्यहाँको लोकल इक्जामिनेसनको कुराहरूले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टले गएर त्यहाँनिर त्यो नर्सिङ लेभलमा अथवा चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ इमिडिएटली इन्ट्री हुन चाहिँ अलिकति टफ सिचुएसन भइरहेको कारणले गर्दा अस्ट्रेलियामा चाहिँ स्टुडेन्टको एकाडेमिक पर्सेन्टेजको आधारमा र उहाँहरूको आइएल्सको चाहिँ आइएल्सको स्कोरको आधारमा उहाँहरूको इङ्ग्लिस कति फ्लुएन्सी छ त्यसमा डिपेन्ड भएर नर्सिङहरूलाई अथवा मेडिकल सेक्टरहरूलाई चाहिँ इन्ट्री दिने भएको कारणले गर्दा अस्ट्रेलियालाई मोर प्रायोरिटी भइरहेको फिल गरेको छु मैले। जस्तो मेडिकल रिलेटेड कुन फिल्डमा कुन सब्जेक्टमा विद्यार्थीहरू जान सक्नेछ पछिल्लो रुल्स अनुसार पनि अथवा अहिलेको विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टलाई पनि हेर्ने हो भने अहिले विद्यार्थीको इन्ट्रेस्टलाई र अनि अस्ट्रेलियाको रुल्सलाई डिपेन्ड गर्ने हो भने चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्ट नर्सिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखिराख्नु भएको छ। स्टुडेन्ट जान चाहिँ हेल्थ सेक्टरको जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि स्टुडेन्टहरूले इजिली एडमिसन गरेर जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डहरू फाइनेन्सियल स्ट्रङ छ भने र मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट भनेको अहिले चाहिँ नर्सिङ र पब्लिक हेल्थलाई चाहिँ मोर प्रायोरिटी दिएको केसहरू भेटिरहेका छौँ। प्रायोरिटी कस्तो केसमा? जस्तो कि अब हजुरको नेपालमा पब्लिक हेल्थको नम्बर अफ स्टुडेन्टहरू पनि एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। नर्सिङको पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा नर्सिङ कलेजहरू म्याक्सिममै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब यहाँ त्यो लेभलको चाहिँ सेटलमेन्ट त्यो लेभलको करियर नभएको कारणले गर्दा होइन एब्रोड जाँदाखेरि चाहिँ त्यो लेभलको करियर भएको कारणले गर्दा अनि त्यो नम्बर अफ स्टुडेन्टहरू बढिराख्नु भएको छ। र यति कुरा गरिसकेपछि हुन त हामीले भनिसकेका छौँ कि नि करियर पर्सपेक्टिभबाट पनि अस्ट्रेलिया ठिक छ अथवा यहाँ एजुकेसन नभएर त्यहाँ जाने पनि होइन। धेरैजना धेरै मान्छेको आफ्नो इच्छा आफ्नो विचार पनि हुन्छ। तपाईँले देख्दाखेरि तपाईँले सोच्दाखेरि चाहिँ वाइ अस्ट्रेलिया, किन नेपालमा अथवा अरू देशमा नगएर अस्ट्रेलिया जाने नर्सिङ पढ्न? मैले देख्दा चाहिँ जस्तो कि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कमजोर होइन, हाम्रो यहाँको एजुकेसन लेभल कमजोर होइन होइन। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम पनि एकदमै बेस्ट छ होइन। तर स्टुडेन्टलाई फर्दर एब्रोडको लागि होइन जस्तो उनीहरूलाई फर्दर करियरको लागि अर्निङको हिसाबले पनि होइन र अनि सेटलमेन्टको हिसाबले पनि नर्सिङ ब्याकग्राउन्ड जस्तो अघि मैले भने जस्तो कि त्यहाँको लोकल स्टुडेन्टहरू अथवा लोकल जेनेरेसनहरू चाहिँ यो केयर टेकर सम्बन्धी विषयमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न। नर्सिङ पेसा अथवा मेडिकल पेसा भनेको तपाईँको एकदमै मान्छेको हेल्थसित रिलेटेड कुरा हो र सानो मिस्टेकले पनि एकदमै होइन ठुलो इस्यु बन्न सक्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा उनीहरू यो सेक्टरतिर चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न। अनि त्यसले गर्दा फरेन कन्ट्रीहरूले म्याक्सिमम अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अरू देशकै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर मेडिकल स्टुडेन्टहरूलाई फोकस गरेर आफ्नो कन्ट्रीमा ल्याएर अनि त्यो लेभलको चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गरिराख्नु भएको छ। हस्पिटलदेखि लिएर केयर सेन्टरदेखि लिएर योहरूमा चाहिँ नर्सिङ स्टुडेन्ट अथवा हेल्थ रिलेटेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सेटल गराउन चाहिँ इन्ट्रेस्ट देखिरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ फ्युचर सेटलमेन्टको लागि होइन एउटा करियरलाई चाहिँ अझ अपग्रेड गर्नको लागि अनि अफकोर्स अब हामी नेपाली स्टुडेन्ट एब्रोडमा गएर त्यो लेभलमा पढ्ने मात्र अनि नेपाल फर्किने भन्ने त अफकोर्स हुँदैन। त्यही लेभलमा उनीहरूले जुन क्वालिटी एजुकेसन लिएको छ त्यही लेभलमा मैले पछि जागिर पाउँछु अथवा वर्ल्डको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि म सेटल हुन सक्छु भन्ने उद्देश्यले हामी एब्रोड जाने हो। जस्तो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने हामीले सर्टेन अमाउन्ट यहाँ इन्भेस्ट गर्छौँ, पढ्छौँ, पढिसकेपछि
अब के गर्ने त हैन शहर बजारमै बसेर काम गर्ने भयो भने त्यो खालको धेरै अवसरहरू यहाँ नदेखिने ग्रामीण भेगरमा जान नचाहने गए पनि फेसिलिटीहरू त्यति नहुने तर त्यहाँको कन्डिसनलाई कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एटलिस्ट पढिसकेपछि त्यहाँ अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ ग्र्याब गर्न चाहिँ उसले सक्नु पर्यो स्ट्रगल गर्न सक्नु पर्यो एक्ज्याक्टली त्यति भएपछि म बेकारमा आएछु अथवा मैले पढेर खेर गएछ भन्ने महसुस चाहिँ गरे पनि त्यो चाहिँ गर्नु हुने छैन हैन पर्दैन त्यसमा उनीहरूले चाहिँ नमन हुनुपर्ने अथवा चाहिँ म बेकारमा एब्रोड आएछु र मेरो चाहिँ यत्रो इन्भेस्ट चाहिँ बेकारमा गयो भन्ने कुरा फिल हुँदैन जस्तो जानेको लागि पनि फाइनान्शियल एस्पेक्ट हामीले अघि जोडेर पनि हेरिसक्यौँ फाइनान्शियली चाहिँ कतिको सहज जटिल के छ जानेको लागि पहिला लगभग अस्ट्रेलियामा हजुरको जस्तो +2 सिद्धाको अथवा पिसिएल नर्सिङ सिद्धाउनु भएको स्टुडेन्टको लागि मिनिमम पनि हामीले ब्याचलर नर्स गर्नको लागि अस्ट्रेलियामा लगभग $60,000 जस्तो अस्ट्रेलियन डलर चाहिँ फी पर्छ हैन र हामीले अब स्टुडेन्ट जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा सबै 3 वर्षको 4 वर्षको फी तिरेर जाने भन्ने हुँदैन 1 सेमेस्टरको 6 मन्थको अथवा 1 इयर्सको सम्म सुरुमा बिगिनिङमा कति एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अनुसार पेमेन्ट गरेर जानुभएको हुन्छ र इभन सेकेन्ड सेमेस्टरको पछि फेरि सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट पनि र अनि फर्स्टमा जाँदाखेरि स्टुडेन्टले लगभग 16-17 लाख जति चाहिँ इन्भेस्ट गरेर जानुहुन्छ जसमा टिकट ट्राभल चेक उहाँहरूको भिजाको प्रोसेसिङ एभ्रिथिङ एक्सपेन्सेस हेर्दा एटलिस्ट माइन्ड मेकअप के गर्नु पर्यो भने म 16-17 लाख जति इन्भेस्ट गरेर सक्छु भन्ने माइन्ड मेकअप गरेर तयारी गर्नु पर्यो त्यो अनुसार चाहिँ आफ्नो होमवर्क गर्नु पर्यो अस्ट्रेलिया बेस्ट डेस्टिनेसन नै हो नर्सिङको लागि मेडिकल एजुकेसनको लागि त्यसमा दुईमत नै भएन दुईमतै छैन मैले त्यसलाई माने तर त्यति हुँदाहुँदै पनि म अस्ट्रेलिया जान चाहिन अथवा भनौँ मेरो रिलेटिभहरू अरू युएसमा छन् अरू देशमा छन् अस्ट्रेलिया बाहेक अरू कुनै युएस अथवा न्युजिल्यान्ड कतै म जान चाहन्छु भने पनि केही विकल्प तपाईसँग छ हामीसित युएसको विकल्प छ हैन युएसमा चाहिँ हामी नर्सिङहरू स्टुडेन्टहरूको मेडिकल स्टुडेन्टहरूको लागि एकदम त्यहाँ पनि अपर्च्युनिटी छ त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न कुराले त्यहाँ चाहिँ रजिस्टर नर्सको लागि त्यहाँको एन्क्लेस इक्जाम भन्ने इक्जाम दिनुपर्छ एन्क्लेस इक्जाम नेपालमा कुनै पनि सेन्टरहरू चाहिँ इक्जाम दिने फेसिलिटी छैन इन्डियामा छ त्यो कारणले गर्दा नेपालबाट त्यो एभाइलेबल नभएको कारणले गर्दा स्टुडेन्टहरू त्यहाँ गएर नर्सिङ पढ्दै गर्दा त्यो इक्जाम दिएर अनि उहाँहरू सेटल हुने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ युएसको केसमा पनि नर्सिङबाट अलिकति बाहिर जाने हो भने अरू पब्लिक हेल्थका विषयहरू अथवा हेल्थ साइन्ससँग जोडेका अरू विषयहरूको विषयमा पनि के भनिदिनुहोस् न जस्तो अब पब्लिक हेल्थहरू पढ्न सक्नुहुन्छ हेल्थ रिलेटेड म्याक्सिमम अब युनिभर्सिटीहरूमा एभ्री कोर्सेसहरू एभाइलेबल हुन्छ हैन अब स्टुडेन्टको ब्याकग्राउन्ड अनुसार मैले केमा चाहिँ फ्युचर बनाउने हो हैन त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले कोर्स चुज गर्नुभयो भने आफ्नो करियरलाई पनि सपोर्ट भयो हैन र आफ्नो फ्युचर अब केमा चाहिँ म अगाडि बढ्ने अथवा चाहिँ केमा म सेटल हुने भन्ने उद्देश्य अनुसार चाहिँ उहाँहरूले कोर्स चुज गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ त्यसले गर्दा कोर्सेसहरूको चाहिँ युनिभर्सिटीहरूमा 100 कोर्सेसहरू एभाइलेबल हुन्छ त्यसले गर्दा खासै प्रब्लम हुँदैन चाहेको सब्जेक्टहरू मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ के कुरा ध्यान दिनुपर्छ विद्यार्थीले कोर्स छनौट गर्दा चाहिँ अब फर्स्ट कुरा चाहिँ अब एब्रोडमा गएर स्टडी गर्ने बित्तिकै त्यही म सेटल हुन्छु अथवा त्यही नै म बस्छु भन्ने हुँदैन अफकोर्स हैन फेरि गभर्नमेन्ट रुल्सहरू के हुन्छ चेन्जेसहरूमा डिपेन्ड हुन्छ भोलि बिहान आफ्नो देशमा पनि रिटर्न हुनुपर्ने हुन सकिन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड मैले के पढिरहेको छु र अनि अब मैले पढ्न जाने सब्जेक्ट चाहिँ के छ जसले मेरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ पार्ट टाइम जब एभाइलेबल अथवा आफ्टर ग्रेजुएसन मलाई चाहिँ के किसिमको सपोर्ट मिल्छ र इनकेस म आफ्नो होम कन्ट्रीमा आएँ भने मेरो होम कन्ट्रीमा म कसरी चाहिँ यो सब्जेक्टले चाहिँ मलाई कतिको सपोर्ट गर्छ अथवा मेरो होम कन्ट्रीमा मैले के काम गर्न चाहिँ यो सब्जेक्टले म कुन लेभलमा चाहिँ मेरो चाहिँ अपग्रेड हुन सक्छु भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने ताकि नेपालमा आएर पछि नेपालमा सर्भ गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यो म बेकारमा पढाएको छु नेपालमा आउँदा त्यसको युजै भएन भन्ने कुरा आउँदैन त्यो भएपछि नेपालमा अहिले पनि कति स्टुडेन्टहरू एब्रोडमा पढेर हैन म बस्दिनँ भनेर हाम्रो स्टुडेन्टहरू कति नेपालमा आएर राम्रो लेभलमा काम गर्नुभएको मैले देख्छु हैन इभन म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्टहरू हैन अब अहिले एनसेलहरूमा राम्रो पोस्टहरूमा काम गरिरहेकोहरू देख्छु त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि स्टुडेन्टहरू मजाले त्यहाँ डिग्री सिधाइसकेपछि अब हेल्थ केयरको नेपालमा पनि राम्रो अपर्च्युनिटी छ स्कोप कस्तो छ त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनु त्यसमा ध्यान दिँदा एकदमै बेस्ट तर हामी जति कुरा गर्छौँ जस्तो डेभलप्ड कन्ट्री अस्ट्रेलिया युएस लगायतका कन्ट्रीहरूमा नर्सिङ लगायतका विषयको हाई डिमान्ड अथवा त्यस्ता एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ ठुलो महत्त्वका साथ उनीहरूको डिमान्ड हाई त्यहाँ लिँदो रहेछ यसको कारण चाहिँ के हो त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने मैले अघि पनि जोड्दै थिएँ यो विषयलाई नर्सिङ
अथवा चाहिँ हेल्थ केयर सेन्टरहरूमा अथवा चाहिँ हेल्थ केयर एजुकेसनमा चाहिँ त्यहाँको लोकल कम्युनिटीहरू अथवा त्यहाँको नेटिभ पिपलहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट छैन अहिले है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ उनीहरूको इन्ट्रेस्टको विषय भनेको त्यो लेभल त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई फोकस नगरेसम्म त त्यो लेभल त्यो ग्याप त रहने भयो र अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई सर्टेन फेसिलिटीहरू दिएर त्यो किसिमको अपर्च्युनिटीहरू दिएर चाहिँ जस्तो इभन यो अस्ट्रेलियाको केसहरू कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ सेक्टरकोहरूमा चाहिँ पछि आफ्टर द कोर्स फिनिस्ड पिआर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमबाट उहाँहरूले चाहिँ पिआर क्याटेगोरी कोर्सहरूमा अथवा चाहिँ जब प्लेसमेन्टको कोर्सहरूमा के अरे चाहिँ सेटलमेन्टको कुराहरू चाहिँ जोडिरहेको केसहरू भेट्छौँ हामी। त्यसले गर्दा चाहिँ नर्सिङ स्टुडेन्टले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू चाहिँ जुन अस्ट्रेलियामा गएर त्यो लेभलको त्यो सेक्टरतिर चाहिँ सेटल हुने भएको कारणले गर्दा मोर इन्ट्रेस्ट भइरहेको छ। त्यसो गर्दाखेरि एक त उनीहरूलाई पनि फाइदा भयो होइन, अर्को जो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट जान्छन् उनीहरूलाई पनि पिआर अप्लाईसम्म गर्न मिल्ने गरेर राम्रो करियर बनाउने स्पेस त्यहाँनिर पाए। एक्ज्याक्टली सेटल हुने होइन त्यो किसिमको अर्निङ रेट छ। नर्मली अहिले अस्ट्रेलियाको हिसाबमा हेऱ्यौँ भने पर इयर नर्सिङ अथवा त्यहाँको आरएनले हजुरको $60,000+ चाहिँ उहाँहरूले पर इयर चाहिँ उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। भनेको त बिग एमाउन्ट नि होइन। नेपालमा अहिले सामान्य चाहिँ अब पिसिएल नर्सिङ सिद्धाउनु भएकोले 8-10,000 15,000 स्यालेरीमा चाहिँ जब गर्नुपर्ने सिचुएसन भइरहेको छ। उहाँले त्यहाँ गएर त्यो लेभलको क्रिएट गर्नु भने त बिग एचिभमेन्ट हो नि होइन। त्यही कारणले त्यसले गर्दा चाहिँ मोर इन्ट्रेस्ट पनि देखिन्छ। भनेपछि नेपाल जस्ता देशहरूबाट अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा यति राम्रो करियर बनाउनको लागि विद्यार्थीहरू गइरहेछन्। हजुर। र जाने बाटोमा ग्रेस इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले परामर्श दिइरहेछ है। राइट। र यसमा मैले जोड्नै पर्छ अब ग्रेस इन्टरनेसनल अथवा तपाईँहरूकोमै किन आउने विद्यार्थीहरू परामर्श खोज्नको लागि अरूभन्दा तपाईँको फरक के छ? तपाईँले अरूले भन्दा राम्रो के गरिदिनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि जो विद्यार्थी अभिभावकलाई अझै बढी सजिलो हुन्छ करियर बनाउनको लागि? मेन भनेको अब ग्रेस इन्टरनेसनलको बारेमा ग्रेस इन्टरनेसनल नै किन आउने भन्दा चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको चाहिँ हामी एकदमै लङ टर्मदेखिबाट चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ छौँ। हामी दक्ष काउन्सिलरहरूद्वारा होइन क्वालिफाइड व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ हामी काउन्सिलिङ दिन्छौँ र हामीले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि हाम्रो टिमबाट चाहिँ स्टुडेन्टको एब्रोड यो कन्ट्री जाने अथवा ऊ कन्ट्री जाने भन्दा पनि उनीहरूले के करियर बनाउन जाने हामी करियर फोकस भएर चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने गर्छौँ। जसले गर्दा चाहिँ फ्युचर केमा चाहिँ बेटर छ अथवा उसको ब्याकग्राउन्ड के छ र अनि फ्युचर केमा उसलाई चाहिँ जाँदा चाहिँ उसलाई बेटर हुन्छ भन्ने त्यो किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ करियर गाइड गरिरहेका हुन्छौँ। र सेकेन्ड कुरा हामी अस्ट्रेलियाको पनि हामी 2-3टा लोकेसनमा रहेर चाहिँ होइन हामी सेवा दिइरहेका छौँ। जस्तो हाम्रो गएका स्टुडेन्टहरूलाई त्यहाँनिर अकोमोडेसन एरेन्जमेन्ट युनिभर्सिटीसम्मको लागि चाहिँ गाइडेन्सदेखि लिएर भोलि बिहान केही साइड सपोर्टहरू चाहियो भने यो किसिमको गाइडेन्सहरू पनि हामी दिइरहेका छौँ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब स्टुडेन्टले उनीहरूको चोइस अनुसार उनीहरूले कुन सिटी जान चाहनुहुन्छ अथवा कुन युनिभर्सिटी जान चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले प्रपर गाइड गर्न सक्छौँ स्टुडेन्टलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ हामीलाई नै बेस्ट चोइस गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र अब्रोड स्टडीको बारेमा हामीलाई जानकारी पनि गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। आएर केही मेडिकल इस्युहरू विषयमा चाहिँ जुन चाहिँ मेडिकल एजुकेसनको विषयमा केही कुराहरू भन्नु पाएँ। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। Medical Education. Title sponsor, Model Global Visas Consultancy, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. In association with Grace International, Putalisarak, Kathmandu. Powered by Abroad International Point, AIP, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. ePlanet, your partner for Australian education. Bagh Bazaar. Sponsored by Nepal Education Consultancy, Kamladi, Kathmandu. Perfect Education Consultancy, Bagh Bazaar, Kathmandu. Kathmandu Infosys, Delhi Bazaar, Kathmandu. Organized by Malin Media and Events, Kairi Dhara, Kathmandu.
What next for you? When there's a will, there's a perfect way. And here's yours. Your perfect counselors that takes you to the best education in the United States, Australia, New Zealand, UK, Ireland, Germany, and globally around the world. Since 2004, Perfect Education Consultants have been providing best available services to both undergraduate and postgraduate students. We are in 100% total solutions to quality education abroad. You can find more about us on our website, blog, Facebook, Twitter, or simply walk into our office for free counseling. Phone number 4233396 4252027. Title sponsor, Model Global Visas Consultancy, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. Study in Australia. Get enrolled at reputed universities of Australia. Scholarships available for deserving students. You can choose a wide range of courses and study options. Contact ePlanet, your partner for Australian education. Bagh Bazaar near Swester Tailoring, Kathmandu. Phone 4239656 4239656. विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम मेडिकल एजुकेसनमा। चिकित्सा क्षेत्रको चर्चा गर्दा बिरामीको सेवामा अहोरात्र खट्ने नर्सहरूको नाम पनि अग्र स्थानमा आउने गर्छ। तर उनीहरूका समस्या, उनीहरूप्रतिको दृष्टिकोण र आम मान्छे अनि सरकारवाला निकायहरूको बुझाइ पनि फरक रहने गरेको छ। उनीहरू आफैले आफू र आफ्नो पेशालाई कसरी बुझेका छन् र आफ्ना समस्याहरू के छन्? यसका लागि लागौं हाम्रो नियमित सेगमेन्ट भोइस अफ नर्स तर्फ। Voice of Nurse का साथमा ग्रेस इन्टरनेशनल पुतली सडक काठमाडौँ। हामी नर्सिङ प्रोफेसन चाहिँ किन चुज गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ यसको चाहिँ हामी चाँडै जब पाइन्छ भनेर र स्कोप चाहिँ बाहिर राम्रो छ भनेर चाहिँ त्यस्तो भनेर चाहिँ चुज गर्छौँ। तर हामीले अझ नेपालमै नर्सिङलाई चाहिँ अझ राम्रो ब्रोड बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो राम्रो हुने थियो र बाहिर जाने भन्दा पनि नेपालमा नै नर्सिङ गरेर चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो। Voice of Nurse नर्सिङको चाहिँ यति धेरै चाहिँ प्रोडक्सन भइसकेको छ हैन। हामीले चाहिँ यति धेरै मेहनत गरेर हैन थ्योरीलाई पनि हामी त्यतिकै लिन्छौँ र जति हामीले थ्योरीहरू पढेको हुन्छ त्यसैलाई नै अब हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ 100% चाहिँ उतार्छौँ हैन। हाम्रो चाहिँ यति धेरै प्र्याक्टिकलहरू गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट हस्पिटलमा डिफ्रेन्ट वार्डमा गएर डिफ्रेन्ट पेसेन्टहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हामीले चाहिँ यति धेरै हाम्रो चाहिँ कन्ट्रिब्युट रहेको हुन्छ हैन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ पास आउट भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुन हाम्रो चाहिँ के अरे राइट्स हो हैन, हामीले चाहिँ हाम्रो पास आउट भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ हस्पिटलमा चाहिँ एज अ नर्स हामीले चाहिँ जागिर जब पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो राइट्स हो। तर अहिले आएर चाहिँ हैन एभ्री हस्पिटलहरूमा चाहिँ भलुन्टियर चाहिँ फ्री चाहिँ भलुन्टियर चाहिँ गर्नु परिरहेको छ हैन। भलुन्टियर काम गर्नु परिरहेको छ। हामीले यति धेरै खर्च गरेर यति धेरै मेहनत गरेर यति धेरै हाम्रो चाहिँ टाइम स्पेन्ड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब काम गरिरहेको हुन्छ हैन। पछि चाहिँ पास आउट भइसकेपछि चाहिँ भलुन्टियर अब 6 month 7 month हामीले चाहिँ भलुन्टियर गरेपछि अनि बल्ल जागिर खान पाउने भनेर चाहिँ हाम्रो रहेको छ। Voice of Nurse अहिले चाहिँ नर्सिङको प्रोडक्सन चाहिँ बढ्दै आइरहेको छ। जसको घरमा आज एउटा त्यस्तो घर छैन जुन घरमा नर्स स्टुडेन्ट छैन। हरेक घरमा चाहिँ एक जना चाहिँ नर्सहरू चाहिँ पढाइरहेको हुन्छ। किन अब केयर प्रो अब हाम्रो नर्सिङ भन्न नपाई सेवा नै धर्म हो भनेर बुझिन्छ। तर फ्री सेवा त यहाँ कसले नै दिन्छ र हैन। जसले पनि अब जब चाहिँ राम्रो पाओस् भनेर चाहिँ नर्सिङ पढिरहेको हुन्छन्। अहिलेको विद्यार्थीहरूले चाहिँ जब चाहिँ अब राम्रोसँग नर्सिङ पाइन्छ, फरेन कन्ट्रीमा चाहिँ राम्रोसँग भिजा लाग्छ, फरेनमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ स्कोप छ भनेर चाहिँ नर्सिङहरू चाहिँ जोइन गरेर हुन्छन्। तर चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ अलाउड भएको चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ हरेक ठाउँमा भलुन्टियर गर्न परिरहेको छ। भलुन्टियर पनि 3 month हैन। वहाँ हरेक चिजको पोजिटिभ एज वेल एज नेगेटिभ पोइन्ट्सहरू हुन्छ। नर्सिङको पनि त्यस्तै पोजिटिभ र एज वेल एज नेगेटिभ पोइन्टहरू चाहिँ रहेको छ। र पोजिटिभ पोइन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एज अ नर्स हामीले चाहिँ टोटल केयर एज अ हेड टु टो पेसेन्टलाई चाहिँ केयरहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ भने अनि हामीले चाहिँ यत्रो खर्च गरेर पढिरहेको हुन्छौँ। तर हामीले सर्भिस दिने टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ भलुन्टियर भएर चाहिँ काम गर्न परिरहेको छ। हरेक हस्पिटलमा जाम 1 महिना हैन, 2 महिना हैन, 3 महिना हैन, 6 महिनासम्म भलुन्टियर गर्न परिरहेको हुन्छ। र भलुन्टियर गरे अनुसार पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग जब पाउँदैनौँ र जब अनुसार चाहिँ स्यालेरी पाउन सकिरहेको छैनौँ।
Voice of Nurse. यत्रो 3 वर्ष जबकि सिएमएहरूले चाहिँ 16 महिना कोर्स गरे उनीहरूलाई चाहिँ मेडिसिन प्रेस्क्राइब गर्ने अधिकार छ तर नर्सहरूलाई चाहिँ 3 वर्ष आफूले खर्च 3 वर्ष आफ्नो स्किल सुधार्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ मेडिसिन प्रेस्क्राइब गर्ने चाहिँ एउटा अधिकार छैन यो धेरै नराम्रो पक्षहरू छ Voice of Nurse. मलिन मिडिया एन्ड इभेन्ट्सको उत्पादनमा मोडल ग्लोबल विकास कन्सल्टेन्सीको प्रस्तुति कार्यक्रम मेडिकल एजुकेसनको निर्धारित समय आजका लागि पूरा भएको छ। अर्को साता यस्तै अर्को सन्दर्भ अनि विषयका साथमा आउने नै छौँ। कार्यक्रम युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Medical Education. Title sponsor, Model Global Visas Consultancy, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. In association with Grace International, Putali Sarak, Kathmandu. Powered by Abroad International Point, AIP, New Baneshwar near Everest Hotel, Kathmandu. ePlanet, your partner for Australian education. Bagh Bazaar. Sponsored by Nepal Education Consultancy, Kamladi, Kathmandu. Perfect Education Consultancy, Bagh Bazaar, Kathmandu. Kathmandu Infosys, Delhi Bazaar, Kathmandu. Binayak College of Health Science, 32 Putali, Kathmandu. Organized by Malin Media and Events, Kairi Dhara, Kathmandu.